بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، بی اے تھرڈ ایئر بی اے سال سوم BA تھرڈ ایئر سال سوم کے 5ویں سیمسٹر میں ہم لوگوں کو جن پرچوں کا مطالعہ کرنا ہے، آئیے ان سب کا تعارف حاصل کریں اور ان پرچوں کے اغراض و مقاصد پر گفتگو کریں اور ان پرچوں کے حوالے سے ہماری نصاب کی تشکیل کے پیش نظر جو نصاب میں شامل نکات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، بی اے سال اول اور سال دوم کے پہلے اور دوسرے سیمسٹر، سال دوم کے تیسرے اور چوتھے سیمسٹر اور اب سال سوم کے 5ویں سیمسٹر میں آپ لوگ بتدریج ارتقائی مرحلوں کی طرف رواں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اردو زبان و ادب کے حوالے سے انہی نکات کے پیش نظر اپنی علمی ادبی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا ہے، اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو نصاب شامل تھا اس کے پیش نظر اگر کہا جائے تو یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو نصاب کی تدوین اور تشکیل ہوتی ہے سال اول سے لے کر سال سوم تک، تو یونیورسٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر طالب علم کو سال اول سے لے کر سال اخیر سال تک، سال سوم تک، تھرڈ ایئر تک، گریجویشن کی ڈگری کے تکمیل تک اردو زبان کے متعلق کم و بیش تمام تاریخی، سیاسی، سماجی، علمی، ادبی معلومات فراہم ہو جائیں، اور ایک اردو کا طالب علم جو کہ بحیثیت اختیاری مضمون آپشنل کے اردو میں تعلیم حاصل کر رہا ہو، اس طالب علم تک اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی تمام تحریکات، اردو زبان کی ادب سے فرسٹ ایئر سے لے کر تھرڈ ایئر تک تمام اصناف ادب، تمام اردو سے وابستہ نکات اس کے پیش نظر آ جائیں، تاکہ یہ طالب علم جب بیچلر کی ڈگری لے کر فارغ ہو تو اردو کا بیچلر کہلائے، اردو زبان سے کما ہو، اتنا واقف ہو کہ اس کے اردو زبان کے تعلق سے ہر چھوٹی بڑی بات کا علم ہو جو اردو سے وابستہ ہے، اردو زبان سے وابستہ ہے، اردو تہذیب سے وابستہ ہے، اردو ادب سے وابستہ ہے، اردو روزگار سے وابستہ ہے۔ دیکھیں یہ 4 نشانے ہوتے ہیں جب اردو سے تعلیم حاصل کر رہے ہو، اردو زبان، اردو تہذیب، اردو ادب اور روزگار، 1 2 3 4 یہ 4 نکات پیش نظر ہوتے ہیں کہ جب طالب علم کو اردو زبان پڑھائی جا رہی ہو یا کسی اردو صنف سے متعلق پڑھایا جا رہا ہو، تو طالب علم ایک ہی وقت میں اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی ترقی، ترویج، ابتدا، ان سارے نکات سے واقف ہو، اور اردو تہذیب جو ہندوستان کی تہذیب کا قرہ امتیاز ہے، جسے گنگا جمنی تہذیب کا بھی نام دیا گیا، اور اس سے بھی واقف ہو، اور اردو ادب یعنی اصناف ادب کے تمام تر اصناف ادب، جس میں شعری اصناف، نثری اصناف، افسانوی نثر میں افسانوی اصناف اور غیر افسانوی اصناف،
इन सारी चीज़ों से एक तालिब इल्म को ग्रेजुएशन की तकमील तक इसको तमाम तर मालूमात फराहम हो जाए और उसका हामिल अदब बन जाए, और आखिर में जब ग्रेजुएशन से फारिग हो तो ज़बान के ज़रिए से इसके रोज़गार के मौक़े फराहम हो। ये सहाफ़त के मैदान में काम करे, ये कहानी नवीसी के मैदान में काम करे, ये शायरी के मैदान में काम करे, ये फिल्म इंडस्ट्रीज में जाके काम करें, ये ट्रांसलेटर बहैसियत ट्रांसलेटर बोलकर काम करें और बहैसियत मुतरजिम बोलकर मार्केट में काम करें, और इसको रोज़गार के और बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पर एक ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाते हैं। ऐसे तमाम तर शोबों में एक अच्छा ज़ुबानदार, एक अच्छा तहजीब को फॉलो करने वाला, एक अच्छा अदब से वाकिफ़ शख्स और एक अच्छा रोज़गार इसको मैसर आए, ये सारी चीज़ें पेश नज़र होती हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक जो निसाब की तश्कील और तदकीर होती है, इसके अंदर कमोबेश तमाम तर नुकात आ जाते हैं। अब जो नुकात हर साल किसी एक नुक्ते को मौजूद बहस बनाया जाता है और तालिब इल्मों को उससे आगही फराहम की जाती है। अब देखिए इस साल सूबे में थर्ड ईयर में 5वें सेमेस्टर में जिन नुकात को मौजूद बहस बनाना है या जो असनाफ़ अदब हमसे रह गई है पढ़ने की, ये असनाफ़ अदब का हमको मुताला करना है। देखिए इस वक्त BSE जो 9वां पर्चा नंबर 9 है, पर्चा नंबर 9 है, ये है, इसके अंदर 3 इलेक्टिव दिए हुए हैं। आप जो पसंद करें जिसमें आपको ये महसूस हो कि मैं इस मजमून को अच्छे से पढ़ सकता हूँ और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से इसका हक अदा कर सकता हूँ, तो इन तीनों पर्चों में से कोई एक मजमून कोई एक पर्चा सेलेक्ट करना है और उस पर हमको पढ़ना है। इन 3 पर्चों में है दास्तान और नावल पर्चा नंबर 1, या तहरीकात और रुझानात, या तंज़ुम। ये पर्चा नंबर 9 में 3 पर्चे हैं। पर्चा नंबर 10 वो वहां पे नीचे, पर्चा नंबर 10 कहानी नवीसी, पर्चा नंबर 11 जो पढ़ना है तो फरनामा निकालना। अजीज तलबा और तालिबात, देखिए पर्चा नंबर 9 जो आपको पढ़ना है, इसके अंदर जिन नुकात को मौज़ूए बहस बनाना है या जो भी हम सेलेक्ट करेंगे या जो हमारा इंतखाब रहेगा जिसमें हमको मुकम्मल मालूमात हासिल करना है, मुकम्मल अदब का मुताला करना है, इसमें 3 पर्चे हैं, दास्तान और नावल। दास्तान और नावल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमारे मुताले में नहीं आया था, इसलिए यहाँ पर निसाब में रखा गया कि उर्दू अदब की सबसे कदीम सिन्फ नसरी सिन्फ दास्तान और उसके बाद जो दास्तान की तरक्की याफ्ता सिन्फ नावल, इन दोनों का मुताला है यहाँ पर। उसके बाद तहरीकात और रुझानात, यानी उर्दू ज़बान जैसे जैसे आगे बढ़ी इस पर किन किन तहरीकात ने असरअंदाज किया, किन तहरीकात से उर्दू ज़बान व अदब के अंदर किन किन तहरीकात ने अपना रोल प्ले किया है, किन रुझानात के ज़रिए से ज़बान परवान चढ़ी है, ज़बान पर किन रुझानात के असरात हुए, यहाँ पर इन सब को मुताला करना है। या फिर अगला पर्चा है तंज़ व मिज़ाह। ये पर्चा इस साल उसमें इत्तेफाक कहिए कि ये पर्चा इस साल तंज़ व मिज़ाह का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ज़ेरे तहत तश्कील शुदा निसाब BA फर्स्ट ईयर के ऑप्शनल पेपर में BA तंज़ व मिज़ाह का पर्चा है। तो इस मुनासिबत से हम देखेंगे कि हमको इन 3 असनाफ में से कि 3 पर्चों में से किसी एक पर्चे का इंतखाब करना है। इन 3 पर्चों में से
किसी एक पर्चे का इंतखाब करना है। दास्तान और नावल भी है, तहरीकात भी है, तंज़ व मिज़ा भी है। हम इंशाअल्लाह इन सारे पर्चों पर मुस्तकिल गुफ्तगू करते हुए हम इंतखाब करेंगे कि किस पर्चे पे हम और ये भी कोशिश रहेगी कि ये असनाद जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमसे मुताल्ले से रह गए हैं, अगर हम दास्तान और नावल का इंतखाब करते हैं तो तहरीकात और रुझानात तंज़ मिज़ा रह जाएगा। अगर हम तहरीकात और रुझानात पे करते हैं दास्तान नावल और तंज़ मिज़ा रह जाएगा। अगर तंज़ मिज़ा पे करते हैं तो ऊपर के दोनों पर्चे रह जाएंगे। इसलिए कोशिश ये रहेगी किसी भी पर्चे का इंतखाब हो, आप उर्दू अदब के किसी भी हिस्से के मुताल्ले से या कमोबेश मालूमात से महरूम ना हो। इसलिए जो भी पर्चे का इंतखाब होगा हम उस पर्चे के साथ साथ मुस्तकिल जो पहलू पिछना रहते हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करते चलेंगे, या यूं कहिए कि खुद ब खुद किसी न किसी उन्वान के हवाले से ये गुफ्तगू पेश हो ही जाएगी, आ ही जाएगी। अजीज तलबा व तालिबात, जो 10वां पेपर है ये कहानी नवेसी है। हाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि जब निसाब की तश्कील होती है तो 4 निशाने पेश नज़र रखकर निसाब तश्कील करते हैं। ज़ुबान का मुताला है तो ज़ुबान के मकसद क्या है, हमने देखा है कि ज़बान की तारीख़ के मालूमात हो, तहज़ीब की मालूमात हो, उसके अदब से मालूमात हो और उसको रोज़गार से जोड़ना चाहिए। तो देखिए कहानी नवीसी पर्चा नंबर 10 जो कि कहानी नवीसी का पर्चा है। और देखिए सो इत्तेफाक ये पर्चा भी इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्किल इन्हांसमेंट के उन्वान से बीए फर्स्ट ईयर में शामिल किया गया है। देखिए, और क्या कहते हैं, सीबीएसई में भी स्किल इन्हांसमेंट का पर्चा रखा गया था। और इसी सीबीएसई के पेश नज़र स्किल इन्हांसमेंट का ये जो पर्चा है कहानी नवेसी कि इसका मकसद ये है कि जब तालिब इल्म उर्दू ज़ुबान से ग्रेजुएशन कर रहा हो, उर्दू ज़ुबान को बहैसियत अख्तियारी मज़मून के अख्तियार कर रहा हो, उर्दू ज़ुबान को बहैसियत अख्तियारी मज़मून एक पर्चा ले रहा हो, तो उस बच्चे को जब वो मार्केट में आए, जब वो रोज़गार के मौके तलाश करे, तो उसको ये ज़बान उसको कहीं ना कहीं मुआविन साबित हो और वो इस ज़बान के हवाले से भी अपने रोज़गार को हासिल कर सके। इसलिए देखिए, कहानी लिखना, कहानी पढ़ना या कहानी का बयान करना एक फ़न है, एक हुनर है। और हुनर यकीनन रोज़गार के मौके फराहम करता है। कहानी अब आप और मैं जानते हैं कि ज़माने कदीम हो या जदीद दौर हो, कहानी इंसानी सर्जिश का ऐसा बुनियादी जुज़ है कि पढ़ा लिखा शख्स हो, जाहिल शख्स हो, चाहे आलिम फाजिल हो, चाहे वो शख्स इल्म से बेबहरा अनपढ़ हो, वक्त का शहंशाह हो या फ़कीर हो, मौजूदा दौर का कोई आला अहदेदार हो या कोई चपरासी हो, किसी भी तबके को हम कहानी से परे समझ ही नहीं सकते। यूं कहिए जिंदगी एक कहानी है और कहीं कहानियां एक जिंदगी की तश्कील में, एक शख्स की मिजाज की, हुनर की, फन की, उसकी शख्सियत की तश्कील में बड़े अहम पहलू अदा करते हैं। और अगर आप देखते हैं तो मैं स्किल इन्हांसमेंट के हवाले से गुफ्तगू करूँ कहानी को, तो आप ये समझ पाएंगे कि देखिए बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमारी बहुत मशहूर फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। इसके अंदर जितने फिल्म प्ले होते हैं, बनते हैं, बनाए जाते हैं, ये फिल्म किसी न किसी कहानी पर मुनस्सिर होते हैं। उसके कहानी लिखने वाला कोई ना कोई फर्द होता है। और आपको ये बताऊं कि 1980 या 90 तक अगर आप देखते हैं तो उर्दू जबान बॉलीवुड की रीढ़ की हड्डी थी। आज नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आज भी है। कहानियां आज भी वही पसंद की जाती हैं जो उर्दू में लिखी जा रही हो। अब भले ही अज़बियत के पेश नज़र जबान के जाहिर को बदल दिया गया, हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर दिया गया,
لیکن بنیاد اس کی کہانی ہے. اور یہ کہانی پر آج آپ دیکھتے ہیں کہ فلم انڈسٹریز کے اندر سب سے امیر کبیر ترین لوگ بھی ہیں جو کہانیوں کی بنیادوں پر اپنے کردار کو پلے کر کر آج امیر کبیر بن گئے. لیکن اس کے پیش نظر جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک کہانی ہوتی ہیں. اور آج ہم سوشل میڈیا کا دیکھیں، چھوٹے چھوٹے ریلز دیکھیں، اور کیا کہتے ہیں بہت ساری بچوں کی جو میگزینس آتی ہیں اس کے اندر کہانیاں دیکھیں، تو یہ ایک مستقل روزگار کا موقع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کبھی نہ ختم ہونے والا اور کبھی نہ اپنے رویے کو بدلنے والا ایسا روزگار کا موقع ہے. اگر طالب علم اپنے اندر ایک کہانی کہنے کا سلیقہ اور کہانی لکھنے کا سلیقہ پیدا کر لے تو وہ ایک بہترین کہانی نویس، ایک بہترین فلم رائٹر، ایک بہترین مکالمہ نگار بن سکتا ہے اور اس کی کہانیاں زمانے میں دھوم مچا سکتی ہیں. اس لیے اسکل انہانسمنٹ کے تحت ہم کو تھرڈ ایئر میں کہانی نویسی کا بھی مطالعہ کرنا ہے. 11واں پیپر سفر نامہ نگاری ہے. یہ ایک مستقل پرچہ ہے جس کا ہم کو آپ کو مطالعہ کرنا ہے. سفر نامہ نگاری اردو زبان وہ ادب ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ادب میں سفر کا اپنا ایک مقام ہے. آپ نے ایک مقالہ بھی سنا ہوگا، سفر بالظفر، سفر کیجئے ترقی پائیے کامیابی پائیے. تو انسان کی سرشت میں سفر شامل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا سفر جنت سے دنیا کا، دنیا میں لنکا میں سری لنکا میں حضرت آدم کا قیام، اور سری لنکا سے جدہ اور مکہ کے مضافات میں. اور یہ جو زندگی کا سفر ہے دنیا کے پہلے شخص سے وابستہ ہے اور قیامت تک آخری شخص تک یہ سفر چلتا رہے گا. اس لیے سفر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اب اس چیز کو اہل قلم نے، اہل علم نے تحریر کے پیرائے میں ڈھالا ہے. تحریر کے پیرائے میں ڈھال کر اس سفر کو باضابطہ ایک ادبی صنف کے پیرائے میں ڈھالا ہے. اس لیے یہ ایک مستقل ادب کی باضابطہ شاخ کے طور پر سفر نامے پڑھے جاتے ہیں. لوگ اس کے اندر اپنے سفر کی رداد بیان کرتے ہیں، اپنی سفر کی کشمکش کو، اپنی جہد کو بیان کرتے ہیں، اپنی کامیابی اور ناکامیوں کو بیان کرتے ہیں، اور جس علاقے کا سفر کیا ہو وہاں کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو بیان کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اور یوں کہیں کہ جس علاقے کا سفر کیا جائے اور جو صاحب قلم نے، جو سفر نامہ نگار نے اس سفر کو تحریر کیا ہے وہ اس سفر کا چشمدید گواہ ہوتا ہے، اور وہ اس دور کی تاریخ، تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ، حکمت، تمام تر چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے تحریری شکل میں پیش کرتا ہے. اگر ہم اردو کا سب سے پہلا سفر نامہ نگار یوسف کمبل پوش کو سفر نامہ جو اردو میں باضابطہ سفر نامہ نگار کی حیثیت سے پڑھا جاتا ہے، ان سے پہلے بھی کئی دیگر زبانوں کے سفر نامہ نگار موجود تھے جن لوگوں نے دیگر زبانوں میں سفر نامہ نگاری کی ہے، جن لوگوں نے دیگر زبانوں میں سفر نامے لکھے ہیں، پڑھے ہیں، پڑھائے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے سفر سے